हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं वृतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। आठवां अनुवाक मंत्र। स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एकः देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतः
स च कामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानां आनन्दः स एकः आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतम् आजानजानां देवानाम् आनन्दः स एकः कर्मदेवानाम् आनन्दः कर्मदेवानां देवानामानन्दः भाष्य अविद्यया तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने अविद्यया तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने उत्कृष्यमाणायाञ्च अविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशात् यथा विज्ञानं विषयादिसाधन सम्बन्धवशाच्च विभाव्यमानः चलः अनवस्थितः लौकिकः सम्पद्यते सह एव अविद्या कामकर्म अपकर्षेण मनुष्य गंधर्वादि उत्तर भूमिषु अकामहत विद्वत श्रोत्रिय प्रत्यक्षः विभाव्यते शतगुण उत्तर उत्कर्षेण यावत् हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः आनन्दः इति निरस्ते तु अविद्याकृते विषयी विभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्णः एकः आनन्दः अद्वैतः भवति इति एतम् अर्थं विभावयिष्यन् आह युवा प्रथमवयाः साधु युवा इति साधुश्च असौ युवा च इति यूनः विशेषणम् युवा अपि साधुर्भवति साधुः अपि युवा अतः विशेषणं युवा स्यात् साधु युवा इति अध्यायकः अधीतवेदः आशिष्टः आशुतमः दृढिष्ठः दृढतमः बलिष्ठः बलवत्तमः एवं आध्यात्मिक साधन संपन्नः तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य वित्तेन उपभोग साधनेन द्रष्टार्थेन अद्रष्टार्थेन च कर्म साधनेन संपन्नाः पूर्णा राजा पृथ्वीपतिः इत्यर्थः। तस्य यः आनन्दः सः एकः मानुषः मनुष्याणां
પ્રકૃષ્ટઃ એકઃ આનંદઃ. શંકરાચાર્યજી લૌકિક આનંદ કોને કહેવાય અને બ્રહ્માનંદ કેવું છે? લૌકિક અપી આનંદ બ્રહ્માનંદસ્યૈવ માત્ર. આ બ્રહ્માનંદનો એક અંશ છે. સંસ્કૃતમાં એને લવ એવું કહેવાય. પાણીનું ટીપું હોય, લવ એમ કહીએ એટલે પાણીનો છાંટો. જો આ સમજ, ટીપાનું પણ ટીપું. જો વિચાર, આમ આ બ્રહ્માનંદ સામે તો આ લૌકિક આનંદ કેવો છે? અંશ સમાન છે, છાંટા બરાબર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી હવે આપણને સમજાવે છે કે આ લૌકિક આનંદમાં આપણે કેમ પડેલા છીએ, અને આ લૌકિક આનંદનો જ્યાં સુધી ત્યાગ થતો નથી, લૌકિક આનંદ પ્રત્યે જ્યાં સુધી આપણને વૈરાગ્ય થતું નથી. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અવિદ્યયા તિરસ્ક્રિયમાણે વિજ્ઞાને ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ. આ બ્રહ્માનંદ જો છે, જો વિચાર, ગીતામાં એ જ ચાલે છે કે ભગવાન કહે છે કે જે મારે શરણે આવે છે, જે મારા તત્વને જાણી લે છે, એ આ જગતને પાર કરી જાય છે. એને માયા સ્પર્શી શકતી નથી. જો વિચાર, મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ તે. તો કે ભગવાન જો તમારે શરણે આવીએ તો પછી આ જગત માયા ક્યારેય એને દુઃખી કરે નહીં. જો આવું જ હોય તો પછી ભગવાન બધા જ તમારા શરણે કેમ આવતા નથી? જા વિચાર. ત્યાં ભગવાન બોલે એટલે પછી પૂરું જ બોલ્યા સમજ. પેલી ભરવાડની ભાષા શરૂ થઈ જ જાય. નરાધમા હા શરૂ ત્યાંથી કરે. દુષ્કૃતિન પાપકારીન. જો સમજ, જો ભગવાન શું કે છે? આ બધા કોણ છે? મોહિત થયેલા છે. અવિદ્યાને કારણે એ શું કરી રહ્યા છે? તિરસ્ક્રિયમાણે. આ બ્રહ્માનંદ જેને કહેવામાં આવે, પરમાનંદ જેને કહેવામાં આવે, પરમાત્મા જેને કહીએ છીએ, એનો અવિદ્યાને કારણે શું કરે છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. એનું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે. જો સમજો, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે તો એનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. પણ અવિદ્યાને કારણે એ પોતાના જ સ્વરૂપનું શું કરી રહ્યો છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. મૂઢ ન અભિજાનાતિ મામ પરમ અવ્યયમ. ભગવાન કહે છે આ મારું સ્વરૂપ છે, કોઈ એને જાણતું જ નથી. જાણતું નથી એટલું જ નહીં, આ બધા ભગવાનનું શું કરી રહ્યા છે? તિરસ્કાર કરી. અને ખરેખર કોનો તિરસ્કાર થયો? જો વિચાર, પેલો ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં એટલે બહુ સરસ કીધું. આ જે કર્મઠ છે, જે કર્મથી કર્મફળ મેળવીને સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, જેને પરમાત્મામાં આત્મામાં કોઈ રુચિ જ નથી, આવા જે કર્મઠ લોકો છે, જે સંસારી લોકો છે, જો વિચાર. તો ત્યાં ઉપનિષદ શું કે છે? એકે ચ આત્મહનાહ જનાહ. આ બધા શું કરી રહ્યા છે? આત્મહનાહ. આત્માને શું કરી રહ્યા છે? આત્માનમ હંતિ ઇતિ આત્મહનઃ. પોતે જ પોતાનો નાશ કરી રહ્યા. જો સમજો, આપણને એમ લાગતું હોય કે વેદાંત ભણીને શું કરવાનું? જાવ, પણ વેદાંત ન ભણીને તમે શું કરી રહ્યા છો? તિરસ્ક્રિયમાં. અને પેલું ઘર સાચવવામાંથી જ આપણે ઊંચા નહીં આવીએ. આ સમજો, અનિત્યને સાચવવામાં પેલો નિત્યનો તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે. અનિત્યને પ્રેમ કરવામાં પેલો નિત્યની અવગણના થઈ રહી છે. જો વિચાર, પણ એ અવગણના કોને કારણે થઈ રહી છે? દુષ્કૃત દુષ્કૃતિન નરાધમા મૂઢ. એ ભગવાન વાપરે પછી પૂરું જ વાપરી નાખે. આ સમજો, કોઈ પ્રકારે અર્જુન એ મારે શરણે આવવા તૈયાર જ નથી. ઈશ્વર તત્વ પ્રત્યે અભિમુખ થવા એ તૈયાર જ નથી. કેમ? અવિદ્યા. છેવટે આ બધાની માથાકૂટ કોને કારણે છે? પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ નથી. એટલું જ નહીં, વિજ્ઞાને ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ અવિદ્યાયામ બ્રહ્માદિભિ કર્મવશાત.
અને આ ક્યાં સુધી છે? બ્રહ્માદિ બીજા સમજ, બ્રહ્માજીથી માંડીને બ્રહ્મલોકથી માંડીને અહીંયા સુધી બધા લોકો શું કરી રહ્યા છે? છેવટે આ પરમાત્માનો, આ બ્રહ્માનંદનો તિરસ્કાર કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ અવિદ્યાયામ, ઉત્કૃષ્ય એટલે કે આ અવિદ્યાને કારણે જ પછી શું થાય છે? આ અવિદ્યામાંથી જ આ બધું ઉત્પન્ન થયું. જો સમજો, ઉત્કૃષ્યમાણ એટલે કે આ અવિદ્યામાંથી જ આ બધું ઉત્પન્ન થયું. અવિદ્યાને કારણે જ શંકરાચાર્ય આગળ કહે છે કે અવિદ્યાને કારણે જ એની બુદ્ધિ ક્યાં ગઈ? જે અનાત્મા છે, જે અનિત્ય છે, જે જડ છે, આ બધામાં એની બુદ્ધિ શું કરતી રહે છે? ફરતી જ રહે છે. કોઈ પ્રકારનો વિવેક, જડ અને ચેતન કોને કહેવાય? નિત્ય અનિત્ય કોને કહેવાય? આત્મા અનાત્મા કોને કહેવાય? સત્ય કોને કહેવાય? મિથ્યા કોને કહેવાય? કોઈ પ્રકારે એની બુદ્ધિ શું છે? વિવેક કરવા તૈયાર જ નથી. જો આમ ઉત્કૃષ્યમાન આ અવિદ્યાનો જ્યારે પ્રભાવ પડે છે, કામ ક્રોધ આદિલક્ષણૈ સર્વ કાર્ય વિશેષૈ નિબિડાયામ ઇત્યર્થ. આમ એ પછી ક્યાં પડે છે? આ ઈચ્છામાં પડે. જો વિચાર, અને એટલે કે છે અવિદ્યાયામ, આ અવિદ્યામાં એ બેઠો છે અને એને કારણે જ આ બધે પોતાના સ્વરૂપનો એ શું કરી રહ્યો છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. પણ વિજ્ઞાને, જો આ સમજ, આ બે વસ્તુ છે. અવિદ્યા તિરસ્ક્રિયમાણે વિજ્ઞાને, આ આત્મજ્ઞાનનો એ શું કરી રહ્યો છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. વેદાંતમાં એને રુચિ પડતી નથી. જો એટલે જ કહું, ભગવાને ત્યાં એ જ કહી રહ્યા, જિજ્ઞાસુ. આ જિજ્ઞાસુ બનતો જ નથી કોઈ. આગળ આપણે જોઈ ગયા, યતો વા ઈમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતી યત પ્રયંત્યમ અભિષમ વિશંતિ તદ બ્રહ્મ, જેમાંથી આ સંપૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, જેને કારણે આ જગતની અવસ્થા છે અને જેમાં આ જગત લીન થઈ જાય છે, એને બ્રહ્મ કહેવામાં. તદ્વિજિજ્ઞાસત્વ, એને જાણવાની તું ઈચ્છા કર. જો સમજ, શ્રુતિ માતાએ ત્યાં આદેશ કરે. જો વિચાર, એને જાણવા માટે તું ઈચ્છા કર. તદ બ્રહ્મ તદ્વિજિજ્ઞાસત્વ. આ વિચાર. પણ વિજ્ઞાને, જો સમજ, આત્માનો તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે એમ નહીં. જો સમજો, આત્મજ્ઞાનનો પણ શું થઈ રહ્યો છે? તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે. આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે તો મનુષ્ય શરીરમાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્યતા છે. પણ આપણને પેલી બીજી બધી શક્યતા દેખાતી હોય ને એટલે પેલું આત્મજ્ઞાન શું થઈ જાય? જો વિચાર. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિદ્યાને કારણે જ તિરસ્ક્રિયમાણે વિજ્ઞાને ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ અવિદ્યાયામ. અને આ અવિદ્યા કેવી છે? ઉત્કૃષ્યમાણ. ઉત્કૃષ્યમાણ એટલે કે એ એટલી ગાઢ છે. જા સમજ, એનો પ્રભાવ એવો છે, આ અવિદ્યાનો પ્રભાવ એટલો બધો છે. અને એ અવિદ્યામાં જ બ્રહ્માદિભિ કર્મ વશાત યથા વિજ્ઞાનમ વિષયાદિ સાધન સંબંધ વશાત ચ વિભાવ્યમાન ચલ અનવસ્થિત લૌકિક સંપદ્યતે. આ અવિદ્યાને કારણે, અવિદ્યાને ઉત્કૃષ્યમાણ એના પ્રભાવમાં એટલો બધો એ જે પડી ગયો છે કે એને કારણે શું થાય છે? કર્મ વશાત. જાસમ, જો એટલે કર્મથી વૈરાગ્ય થવો જોઈએ. કર્મ મને સુખી કરી શકે એમ નથી. જો એટલે વેદાંતમાં આવ્યા પછી પાછો કર્મની જ ચર્ચા કરતો. હવે હું શું કરું? જાસમ, પેલો ગોળ ફરીને પાછો ત્યાં જ આવે. એને પેલું કંઈક કરવાનું જ સૂચતું હોય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિદ્યાયામ બ્રહ્માદિભિ કર્મ વશાત. આ બધા અવિજ્ઞાનને કારણે જ્યારે વિજ્ઞાનનો બ્રહ્માનંદ અને બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે અને અવિદ્યાને કારણે આ બ્રહ્માદિ બધા શું થાય છે? કર્મ વશાત યથા વિજ્ઞાનમ. જો આ શબ્દ આ બહુ સરસ મજાની વસ્તુ છે. યથા વિજ્ઞાનમ એટલે કે જે પ્રકારનું આપણું જ્ઞાન છે. જો આ સમજો,
જેટલું તમારું ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન હશે એટલો જ તમારો આનંદ વધારે હશે. આ જો વિચાર, જેટલી તમારી ઉપાધિની સૂક્ષ્મતા હશે, તમારી બુદ્ધિમાં જેટલી સૂક્ષ્મતા આવશે એટલો જ આનંદ વધારે છે. પણ પેલો બુદ્ધિ વાપરવા જ ને, બુદ્ધિ પેલો ગુરુજી પાસે જાય ને એટલે બુદ્ધિને તાળું મારીને જ જતો હોય. જો વિચાર, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો કે બુદ્ધિથી કંઈક વિચારવું, સૂક્ષ્મતામાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એવું છે જ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, જેમ ઉપાધિ સૂક્ષ્મ છે, જેમ જ્ઞાન વધારે છે, એમ આનંદ પણ કેવો છે? વધારે જ છે. યથા વિજ્ઞાનમ. અને એટલા માટે શંકરાચાર્ય કયો શબ્દ વાપરે છે? જેવું આપણું જ્ઞાન છે. જો આ વિચાર, આ તમે જુઓ ને, ધારો કે કોઈ બાગ છે, જો આ સમજો, બાગમાં બધા જ જાય છે, બધાને આનંદ આવે છે, પણ દરેકનો આનંદની માત્રા કેવી હશે? એટલા માટે જયારે આ બધા બાગમાં જઈને આવ્યા હોય ને પછી એ લોકોને જયારે પૂછવામાં આવે, આ બાળકોને એટલે ખાસ એવું કરાવવામાં, બાળકોને પ્રવાસે લઈ જવામાં આવે અને પ્રવાસથી આવે પછી એ લોકોને શું કહેવામાં આવે? તમારો પ્રવાસનો અનુભવ પર લખો. જો વિચાર, બધા એક જ સ્થાન પર એક જ સમયે ગયા છે, છતાં બધાનો અનુભવ તો શું છે? યથા વિજ્ઞાનમ. જો આ સમજો, જેવું જેનું જ્ઞાન છે, જેવી જેની સમજ છે, એ જ જોવાનું. જો એટલે જ કહું, અહીંયા હશે ને તો જ બહાર દેખાશે, બાકી કશું દેખાવાનું નથી. આ સમજો, બહાર તો સરસ મજાનું વિશ્વ છે, વિશ્વ તારું મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું. આ રૂપાળું વિશ્વ એ તારું મંદિર છે. આપણને તો મંદિરે નથી દેખાતું, રૂપાળું નથી દેખાતું, વિશ્વેશ્વરે દેખાતો નથી. જા સમજો, બાગમાં સરસ મજાના ફૂલ હોય, આપણને ફૂલ દેખાય જ નહીં. કેમ કે ત્યાં બેઠા ને પેલો બોલ રમ્યા ને ગાંઠિયા ખાધા ને વેફર ખાધી ને ઘરે આવી ગયા. કેટલા રંગના ફૂલ હતા, કેવા પતંગિયા હતા, કેટલા વૃક્ષ હતા, એ વૃક્ષ પર પુષ્પ હતા કે નહીં? કઈ નહીં. બાગમાં ગયો હોય તો શું જોવાનું હોય? બાગ કોને કહેવાય? જા સમજો, બાગ કોને કહેવાય? જ્યાં વૃક્ષ છે, જ્યાં ઘાસ છે, પુષ્પ છે, છોડ છે. અને વૃક્ષ હોય, છોડવા હોય એટલે પેલા પક્ષીઓ, પતંગ ત્યાં આવવાના, પતંગી આવવાના જ છે. પણ આમાંની તો એક કે વસ્તુ, એટલા માટે આ પેલો લખે ને ત્યારે જોવું પડે એ બાગમાં શું જોઈ આવ્યો. વિચાર, એટલે ધારો કે પણ આપણે અહીંયાથી સ્વર્ગમાં જઈએ ને તો અહીંયા જો દુઃખી થતા હોય તો ત્યાં શું થવાનો છે? યથા વિજ્ઞાનમ. સમજો, વિષયાદિ સંબંધ વસાત છે. જેવા પ્રકારનો જ્ઞાન હશે, જેવા પ્રકારના વિષયો, વિષય સાથેના સાધન અને સાધનથી વિષય સાથેનો સંબંધ. જાઓ છો, વિષયાદિ સાધન સંબંધ વશાચ વિભાવ્યમાન અનુભવ્યમાન. એનો અનુભવ કેવો હશે? જેવું એનું જ્ઞાન હશે ને એવો જ એનો અનુભવ. એટલા માટે અનુભવથી કશું જ નથી. આ સમજો, બાગમાં તો બધા જ જઈ આવ્યા છે, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં બધા જ જઈ આવ્યા છે, પણ એનો અનુભવ કેવો હશે? સમાન હશે? જો વિચાર, પેલો ચિત્રકાર હોય એને જે દેખાય ને, એટલા માટે ઘણી વાર એવું થાય. પણ આપણે બાગમાં ગયો, એ બાગમાં ગયો હોય, પણ બાગમાં બેઠા બેઠા એ સરસ મજાનું જયારે ચિત્ર બનાવે ત્યારે આપણને શું લાગે? મને કેમ નહીં દેખાયું? એને દેખાયું સૌંદર્ય અને એને સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવી દીધું, અને આપણા મનમાં શું આવે? આવું મને તો આવું કંઈક દેખાયું જ નહીં. જો આ કવિતા એવું જ છે. આ સમજો, એટલા માટે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જ્યાં પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ. જો વિચાર, યથા વિજ્ઞાનમ વિષયાદિ સાધન સંબંધ વશાચ. શંકરાચાર્યજી કહે છે, જેની જેવી સમજ છે, જ્ઞાન છે, એનો એ પ્રકારથી જ વિષયો સાથે એના સાધનનો સંબંધ થાય છે.
પણ આ બધી વસ્તુ કોને કારણે છે? કર્મ વશાત. એટલે કઠોપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા, યથા કર્મ યથા શ્રુતમ. જેવું આપણું કર્મ હશે, જેવું આપણું જ્ઞાન હશે, એ જ પ્રકારનું આપણું જીવન હશે. જેટલું જ્ઞાન સૂક્ષ્મ હશે એટલું આપણું જીવન પણ સૂક્ષ્મ બને. નહીં તો પછી આપણે કેવા રહેવા? ખાધું પીધું લેર કરી જા, સમજો. આપણી આ જગતમાં આપણી બુદ્ધિ એટલી મોહિત થયેલી છે, પેલું ભોજન આપણે માણી શકતા નથી. આ સમજો. ભોજન કરીએ ને એને પૂછે ને કેટલા બટાકા વાળા ખાધા, જો સમજ કેવા હતા. પેલો ખાતો હોય ને આપણે પૂછે ને કેવા છે બટાકા, ઉભો રે ખાવ. તો અત્યાર સુધી 3 ખાધા, એને શું કર્યું? સમજો. એનો અર્થ શું થયો? ખાધું ખરું પણ મનમાં નોંધ લેવામાં નહીં આવી. જા સમજો. એટલે જ કહું, બુદ્ધિનો ઉપયોગ થતો જ નથી. બધું પેલું જ્ઞાનેન્દ્રિય પર જ અટકી જાય, અને પેલું જ્ઞાનેન્દ્રિય સુધી જ જતું હોય, પછી આગળ બુદ્ધિએ કશું જતું નહીં હોય. હમણાં કહો કે પેલા બટાકા વાળા બન્યા, જા સાંભળ. જેમણે બનાવ્યા ને એટલે પૂછ્યું કેવા છે બટાકા વાળા, કે સરસ છે. જા સાંભળજો. કે આજે મેં થોડીક વરિયાળી ને તલ ને એવું નાખ્યું, એવું હતું. એટલે પેલો બટાકા વડે ખોલીને જોયે. જા સમજો. એનો અર્થ શું થયો? અંદર વરિયાળી પડી છે, એના સ્વાદની શું થયું? નોંધ નહીં લેવાય. જા સમજો. આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિય તો આખો બાગ આપણને બતાવે છે, પણ એ બાગની દરેક વસ્તુના મનમાં શું છે? નોંધ લેવાતી જ નથી. પેલો બુદ્ધિ વાપરવા તૈયાર જ નથી. આ સમજો. વિચાર. એટલે આપણું શાસ્ત્રમાં એવું કહેવામાં આવે, દેવતાની કૃપા હોય તો જ બુદ્ધિ એની તેજસ્વી હોય. પણ દેવતાઓની કૃપા પણ ક્યારે થાય? મફતમાં નહીં થાય. કર્મ વશાત. જા સમજ. વિચારો. એટલે આપણને એવું લાગે જેની પાસે ધન વધારે હોય ને એ નસીબદાર એવું લાગે આપણને, પણ ખરેખર નસીબદાર કોને કહેવાય? ખરેખર આનંદ કોણ મેળવી શકે? જેની પાસે જ્ઞાન છે. એટલા માટે શું કહેવામાં? સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા, વિદ્વાન સર્વત્ર પૂજ્યતે. એનું જ્ઞાન છે. કેટલું ધન છે ને એના કરતા પણ એ ધન તમે કઈ રીતે વાપરો છો, કયા પ્રકારથી વાપરો છો, એમાં તમે કેટલો આનંદ. ઓમ હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ઓમ શન્નો મિત્ર સંવરુણઃ, શન્નો ભવત્વર્યમા, શન્ન ઇન્દ્રો બૃહસ્પતિઃ, શન્નો વિષ્ણુરુક્રમઃ. નમો બ્રહ્મણે નમસ્તે વાયો, ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસि, ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્મ વદિષ્યામિ, ઋतं વદિષ્યામિ, સત્યં વદિષ્યામિ. તન્મામવતુ તદ્વક્તારમવતુ, અવતુ મામ અવતુ વક્તારમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ શન્નો મિત્ર સંવરુણઃ, શન્નો ભવત્વર્યમા, શન્ન ઇન્દ્રો બૃહસ્પતિઃ, શન્નો વિષ્ણુરુક્રમઃ. નમો બ્રહ્મણે નમસ્તે વાયો, ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસि, ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માવાદિશં, વૃતમવાદિશં, સત્યમવાદિશં. તન્મામાવીદ તદ્વક્તારમાવીદ, આવીન મામ આવીદ વક્તારમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं वृतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः।
हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं घृतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। 8मो अनुवाक मंत्र। स एको मनुष्य गंधर्वाणामानंदः
स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दः स एकः देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः स एकः आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य ते ये शतं आजानजानां देवानाम् आनन्दः स एकः कर्मदेवानाम् आनन्दः देवानामानन्दः भाष्य अविद्यया तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने अविद्यया तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने उत्कृष्यमाणायाञ्च अविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशात् यथा विज्ञानं विषयादिसाधन सम्बन्धवशाच्च विभाव्यमानः चलः अनवस्थितः लौकिकः सम्पद्यते सह एव अविद्या कामकर्म अपकर्षेण मनुष्य गन्धर्वादि उत्तर भूमिषु अकामहत विद्वत श्रोत्रिय प्रत्यक्षः विभाव्यते शतगुण उत्तर उत्कर्षेण यावत् हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः आनन्दः इति निरस्ते तु अविद्याकृते विषयी विभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्णः एकः आनन्दः अद्वैतः भवति इति एतम् अर्थं विभावयिष्यन् आह युवा प्रथमवयाः साधु युवा इति साधुश्च असौ युवा च इति यूनः विशेषणम् युवा अपि साधुर्भवति साधुः अपि युवा अतः विशेषणं युवा स्यात् साधु युवा इति अध्यायकः अधीतवेदः आशिष्टः आशुतमः
દ્રઢિષ્ઠઃ દ્રઢતમઃ બલિષ્ઠઃ બલવત્તમઃ એવં આધ્યાત્મિક સાધન સંપન્નઃ તસ્ય ઇયં પૃથ્વી સર્વા વિત્તસ્ય વિત્તેન ઉપભોગ સાધનેન દ્રષ્ટાર્થેન અદ્રષ્ટાર્થેન ચ કર્મ સાધનેન સંપન્નાઃ પૂર્ણા રાજા પૃથ્વીપતિઃ ઇત્યર્થઃ તસ્ય યહ આનંદઃ સહ એકઃ માનુષઃ મનુષ્યાણાં પ્રકૃષ્ટઃ એકઃ આનંદઃ. શંકરાચાર્યજી લૌકિક આનંદ કોને કહેવાય અને બ્રહ્માનંદ કેવું છે? લૌકિક અપી આનંદ બ્રહ્માનંદસ્યૈવ માત્ર. આ બ્રહ્માનંદનો એક અંશ છે. સંસ્કૃતમાં એને લવ એવું કહેવાય. પાણીનું ટીપું હોય, લવ એમ કહે એટલે પાણીનો છાંટો. જો આ સમજ, ટીપાનું પણ ટીપું. જો વિચાર, આમ આ બ્રહ્માનંદ સામે તો આ લૌકિક આનંદ કેવો છે? અંશ સમાન છે, છાંટા બરાબર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી હવે આપણને સમજાવે છે કે આ લૌકિક આનંદમાં આપણે કેમ પડેલા છીએ, અને આ લૌકિક આનંદનો જ્યાં સુધી ત્યાગ થતો નથી, લૌકિક આનંદ પ્રત્યે જ્યાં સુધી આપણને વૈરાગ્ય થતો નથી. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અવિદ્યયા તિરસ્ક્રિયમાણે વિજ્ઞાને ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ. આ બ્રહ્માનંદ જો છે, જો વિચાર, ગીતામાં એ જ ચાલે છે કે ભગવાન કહે છે કે જે મારે શરણે આવે છે, જે મારા તત્વને જાણી લે છે, એ આ જગતને પાર કરી જાય છે. એને માયા સ્પર્શી શકતી નથી. જો વિચાર, મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ તે. તો કે ભગવાન જો તમારે શરણે આવીએ તો પછી આ જગત માયા ક્યારેય એને દુઃખી કરે નહીં. જો આવું જ હોય તો પછી ભગવાન બધા જ તમારા શરણે કેમ આવતા નથી? જા વિચાર. ત્યાં ભગવાન બોલે એટલે પછી પૂરું જ બોલ્યા સમજ. પેલી ભરવાડની ભાષા શરૂ થઈ જ જાય. નરાધમા હા શરૂ ત્યાંથી કરે. દુષ્કૃતિન પાપકારીન. જો સમજ, જો ભગવાન શું કે છે? આ બધા કોણ છે? મોહિત થયેલા છે. અવિદ્યાને કારણે એ શું કરી રહ્યા છે? તિરસ્ક્રિયમાણે. આ બ્રહ્માનંદ જેને કહેવામાં આવે, પરમાનંદ જેને કહેવામાં આવે, પરમાત્મા જેને કહીએ છીએ, એનો અવિદ્યાને કારણે શું કરે છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. એનું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે. જો સમજો, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે તો એનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. પણ અવિદ્યાને કારણે એ પોતાના જ સ્વરૂપનું શું કરી રહ્યો છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. મૂઢ ન અભિજાનાતિ મામ પરમ અવ્યયમ. ભગવાન કહે છે આ મારું સ્વરૂપ છે, કોઈ એને જાણતું જ નથી. જાણતું નથી એટલું જ નહીં, આ બધા ભગવાનનું શું કરી રહ્યા છે? તિરસ્કાર કર્યો. અને ખરેખર કોનો તિરસ્કાર થયો? જો વિચાર, પેલો ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં એટલે બહુ સરસ કીધું. આ જે કર્મઠ છે, જે કર્મથી કર્મફળ મેળવીને સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, જેને પરમાત્મામાં આત્મામાં કોઈ રુચિ જ નથી, આવા જે કર્મઠ લોકો છે, જે સંસારી લોકો છે, જો વિચાર. તો ત્યાં ઉપનિષદ શું કહે છે? એકે ચ આત્મહનાહ જનાહ. આ બધા શું કરી રહ્યા છે? આત્મહનાહ. આત્માને શું કરી રહ્યા છે? આત્માનમ હંતિ ઇતિ આત્મહનઃ. પોતે જ પોતાનો નાશ કરી રહ્યા. જો સમજો,
આપણને એમ લાગતું હોય કે વેદાંત ભણીને શું કરવાનું, પણ વેદાંત ન ભણીને તમે શું કરી રહ્યા છો? તિરસ્ક્રિયમાં અને પેલું ઘર સાચવવામાંથી જ આપણે ઊંચા નહીં આવીએ, આ સમજો. અનિત્યને સાચવવામાં પેલો નિત્યનો તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે. અનિત્યને પ્રેમ કરવામાં પેલો નિત્યની અવગણના થઈ રહી છે. જો વિચાર, પણ એ અવગણના કોને કારણે થઈ રહી છે? દુષ્કૃત દુષ્કૃતિન નરાધમાહ મૂઢાહ. એ ભગવાન વાપરે પછી પૂરું જ વાપરી નાખે, આ સમજો. કોઈ પ્રકારે અર્જુન એ મારે શરણે આવવા તૈયાર જ નથી. ઈશ્વર તત્વ પ્રત્યે અભિમુખ થવા એ તૈયાર જ નથી. કેમ? અવિદ્યા. છેવટે આ બધાની માથાકૂટ કોને કારણે છે? પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ નથી. એટલું જ નહીં, વિજ્ઞાને ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ અવિદ્યાયામ બ્રહ્માદિભિ કર્મવશાત. અને આ ક્યાં સુધી છે? બ્રહ્માદિભિ. સમજ, બ્રહ્માજીથી માંડીને બ્રહ્મલોક, બ્રહ્મલોકથી માંડીને અહીંયા સુધી બધા લોકો શું કરી રહ્યા છે? છેવટે આ પરમાત્માનો, આ બ્રહ્માનંદનો તિરસ્કાર કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ અવિદ્યાયામ. ઉત્કૃષ્ય એટલે કે આ અવિદ્યાને કારણે પછી શું થાય છે? આ અવિદ્યામાંથી જ આ બધું ઉત્પન્ન થયું. જો સમજો, ઉત્કૃષ્યમાણ એટલે કે આ અવિદ્યામાંથી જ આ બધું ઉત્પન્ન થયું. અવિદ્યાને કારણે જ શંકરાચાર્ય આગળ કહે છે કે અવિદ્યાને કારણે જ એની બુદ્ધિ ક્યાં ગઈ? જે અનાત્મા છે, જે અનિત્ય છે, જે જડ છે, આ બધામાં એની બુદ્ધિ શું કરતી રહે છે? ફરતી જ રહે છે. કોઈ પ્રકારનો વિવેક, જડ અને ચેતન કોને કહેવાય? નિત્ય અનિત્ય કોને કહેવાય? આત્મા અનાત્મા કોને કહેવાય? સત્ય કોને કહેવાય? મિથ્યા કોને કહેવાય? કોઈ પ્રકારે એની બુદ્ધિ શું છે? વિવેક કરવા તૈયાર જ નથી. જો સમજ, આમ ઉત્કૃષ્યમાન આ અવિદ્યાનો જ્યારે પ્રભાવ પડે છે, કામ ક્રોધાદિ લક્ષણૈ સર્વ કાર્ય વિશેષૈ નિબિડાયામ ઇત્યર્થ. આમ એ પછી ક્યાં પડે છે? આ ઈચ્છામાં પડે. જો વિચાર, અને એટલે કે છે અવિદ્યાયામ, આ અવિદ્યામાં એ બેઠો છે અને એને કારણે જ આ બધે પોતાના સ્વરૂપનો એ શું કરી રહ્યો છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. પણ વિજ્ઞાને, જો આ સમજ, આ બે વસ્તુ છે. અવિદ્યા તિરસ્ક્રિયમાણે વિજ્ઞાને, આ આત્મજ્ઞાનનો એ શું કરી રહ્યો છે? તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. વેદાંતમાં એને રુચિ પડતી નથી. જો એટલે જ કહું, ભગવાને ત્યાં એ જ કહી રહ્યા, જિજ્ઞાસુ. આ જિજ્ઞાસુ બનતો જ નથી કોઈ. આગળ આપણે જોઈ ગયા, યતો વા ઈમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતી યત પ્રયંત્યમ અભિષમ વિશંતિ તદ બ્રહ્મ. જેમાંથી આ સંપૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, જેને કારણે આ જગતની અવસ્થા છે અને જેમાં આ જગત લીન થઈ જાય છે, એને બ્રહ્મ કહેવામાં. તદ્વિજિજ્ઞાસત્વ, એને જાણવાની તું ઈચ્છા કર. જો સમજ, શ્રુતિ માતાએ ત્યાં આદેશ કરે. જો વિચાર, એને જાણવા માટે તું ઈચ્છા કર. તદ બ્રહ્મ તદ્વિજિજ્ઞાસત્વ. આ વિચાર. પણ વિજ્ઞાને, જો સમજ, આત્માનો તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે એમ નહીં. જો સમજો, આત્મજ્ઞાનનો પણ શું થઈ રહ્યો છે? તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે. આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે તો મનુષ્ય શરીરમાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્યતા છે. પણ આપણને પેલી બીજી બધી શક્યતા દેખાતી હોય ને એટલે પેલું આત્મજ્ઞાન શું થઈ જાય? જો વિચાર. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિદ્યાને કારણે જ તિરસ્ક્રિયમાણે વિજ્ઞાને ઉત્કૃષ્યમાણાયામ ચ અવિદ્યાયામ. અને આ અવિદ્યા કેવી છે? ઉત્કૃષ્યમાણ. ઉત્કૃષ્યમાણ એટલે કે એ એટલી ગાઢ છે. જા સમજ, એનો પ્રભાવ એવો છે. આ અવિદ્યાનો પ્રભાવ એટલો બધો છે. અને એ અવિદ્યામાં જ બ્રહ્માદિભિ કર્મવશાત યથા વિજ્ઞાનમ વિષયાદિ સાધન સંબંધ વશાત ચ વિભાવ્યમાન
ચલઃ અનવસ્થિતઃ લોકઃ લૌકિકઃ સંપદ્યતે. આ અવિદ્યાને કારણે અવિદ્યાને ઉત્કૃષ્યમાણ એના પ્રભાવમાં એટલો બધો એ જે પડી ગયો છે કે એને કારણે શું થાય છે? કર્મ વશાત જાસમ. જો એટલે કર્મથી વૈરાગ્ય થવો જોઈએ. કર્મ મને સુખી કરી શકે એમ નથી. જો એટલે વેદાંતમાં આવ્યા પછી પેલો પાછો કર્મની જ ચર્ચા કરતો. હવે હું શું કરું? જાસમ પેલો ગોળ ફરીને પાછો ત્યાં જ આવે. એને પેલું કંઈક કરવાનું જ સૂચતું હોય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિદ્યાયામ બ્રહ્માદિભિ કર્મ વશાત. આ બધા અવિજ્ઞાનને કારણે જ્યારે વિજ્ઞાનનો બ્રહ્માનંદ અને બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે અને અવિદ્યાને કારણે આ બ્રહ્માદિ બધા શું થાય છે? કર્મ વશાત યથા વિજ્ઞાનમ. જો આ બહુ સરસ મજાની વસ્તુ છે. યથા વિજ્ઞાનમ એટલે કે જે પ્રકારનું આપણું જ્ઞાન છે. જો આ સમજો, જેટલું તમારું ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન હશે એટલો તમારો આનંદ વધારે હશે. આ જો વિચાર, જેટલી તમારી ઉપાધિની સૂક્ષ્મતા હશે, તમારી બુદ્ધિમાં જેટલી સૂક્ષ્મતા આવશે એટલો જ આનંદ વધારે છે. પણ પેલો બુદ્ધિ વાપરવા જ ને, બુદ્ધિ પેલો ગુરુજી પાસે જાય ને એટલે બુદ્ધિને તાળું મારીને જ જતો હોય. જો વિચાર, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો કે બુદ્ધિથી કંઈક વિચારવું, સૂક્ષ્મતામાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એવું છે જ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જેમ ઉપાધિ સૂક્ષ્મ છે, જેમ જ્ઞાન વધારે છે, એમ આનંદ પણ કેવો છે? વધારે જ છે. યથા વિજ્ઞાનમ. અને એટલા માટે શંકરાચાર્ય કયો શબ્દ વાપરે છે? જેવું આપણું જ્ઞાન છે. જો આ વિચાર, આ તમે જુઓ ને, ધારો કે કોઈ બાગ છે. જો આ સમજો, બાગમાં બધા જ જાય છે, બધાને આનંદ આવે છે, પણ દરેકનો આનંદની માત્રા કેવી હશે? એટલા માટે જયારે આ બધા બાગમાં જઈને આવ્યા હોય પછી એ લોકોને જયારે પૂછવામાં આવે, આ બાળકોને એટલે ખાસ એવું કરાવવાનું, બાળકોને પ્રવાસે લઈ જવામાં આવે અને પ્રવાસથી આવે પછી એ લોકોને શું કહેવામાં આવે? તમારો પ્રવાસનો અનુભવ પર લખો. જો વિચાર, બધા એક જ સ્થાન પર એક જ સમયે ગયા છે, છતાં બધાનો અનુભવ તો શું છે? યથા વિજ્ઞાનમ. જો સમજો, જેવું જેનું જ્ઞાન છે, જેવી જેની સમજ છે એ જ જોવાનું. જો એટલે જ કહું, અહીંયા હશે ને તો જ બહાર દેખાશે, બાકી કશું દેખાવાનું નથી. આ સમજજો, બહાર તો સરસ મજાનું વિશ્વ છે. વિશ્વ તારું મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું. આ રૂપાળું વિશ્વ એ તારું મંદિર છે. આપણને મંદિરે નથી દેખાતું, રૂપાળું નથી દેખાતું, વિશ્વેશ્વરે દેખાતો નથી. જા સમજો, બાગમાં સરસ મજાના ફૂલ હોય, આપણને ફૂલ દેખાય જ નહીં. કેમ કે ત્યાં બેઠા ને પેલો બોલ રમ્યા ને ગાંઠિયા ખાધા ને વેફર ખાધી ને ઘરે આવી ગયા. કેટલા રંગના ફૂલ હતા, કેવા પતંગિયા હતા, કેટલા વૃક્ષ હતા, એ વૃક્ષ પર પુષ્પ હતા કે નહીં? કઈ નહીં. બાગમાં ગયો હોય તો શું જોવાનું હોય? જો બાગ કોને કહેવાય? જા સમજો, બાગ કોને કહેવાય? જ્યાં વૃક્ષ છે, જ્યાં ઘાસ છે, પુષ્પ છે, છોડ છે. અને વૃક્ષ હોય, છોડવા હોય એટલે પેલા પક્ષીઓ, પતંગ ત્યાં આવવાના, પતંગી આવવાના જ છે. પણ આમાંની તો એક વસ્તુ, એટલા માટે પેલો લખે ને ત્યારે જોવું પડે એ બાગમાં શું જોઈ આવ્યો. વિચાર, એટલે ધારો કે પણ આપણે અહીંયાથી સ્વર્ગમાં જઈએ ને તો અહીંયા જો દુઃખી થતા હોય તો ત્યાં શું થવાનો છે? યથા વિજ્ઞાનમ. સમજો, વિષયાદિ સંબંધ વસાત છે. જેવા પ્રકારનો જ્ઞાન હશે, જેવા પ્રકારના વિષયો, વિષય સાથેના સાધન અને સાધનથી વિષય સાથેનો સંબંધ. જાવ
વિષયાદિ સાધન સંબંધ વશાચ વિભાવ્યમાન અનુભવ્યમાન. એનો અનુભવ કેવો હશે? જેવું એનું જ્ઞાન હશે ને એવો જ એનો અનુભવ. એટલા માટે અનુભવથી કશું જ નથી. આ સમજો. બાગમાં તો બધા જ જઈ આવ્યા છે, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં બધા જ જઈ આવ્યા છે, પણ એનો અનુભવ કેવો હશે? સમાન હશે? જો વિચાર, પેલો ચિત્રકાર હોય એને જે દેખાય ને એટલા માટે ઘણી વાર એવું થાય. પણ આપણે બાગમાં ગયો, એ બાગમાં ગયો હોય, પણ બાગમાં બેઠા બેઠા એ સરસ મજાનું જયારે ચિત્ર બનાવે ત્યારે આપણને શું લાગે? આ મને કેમ નહીં દેખાયું? એને દેખાયું સૌંદર્ય અને એને સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવી દીધું અને આપણા મનમાં શું આવે? આવું મને તો આવું કંઈક દેખાયું જ નહીં. જો આ કવિતા એવું જ છે. આ સમજો. એટલા માટે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જ્યાં પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ. જો વિચાર, યથા વિજ્ઞાનમ વિષયાદિ સાધન સંબંધ વશાચ. શંકરાચાર્યજી કહે છે જેની જેવી સમજ છે, જ્ઞાન છે, એનો એ પ્રકારથી જ વિષયો સાથે એના સાધનનો સંબંધ થાય છે. પણ આ બધી વસ્તુ કોને કારણે છે? કર્મ વશાત. એટલે કઠોપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા, યથા કર્મ યથાશ્રુતમ. જેવું આપણું કર્મ હશે, જેવું આપણું જ્ઞાન હશે, એ જ પ્રકારનું આપણું જીવન હશે. જેટલું જ્ઞાન સૂક્ષ્મ હશે એટલું આપણું જીવન પણ સૂક્ષ્મ બને. નહીં તો પછી આપણે કેવા રહેવાનું? ખાધું પીધું લહેર કરી જા. સમજો. એવી છે આપણી આ જગતમાં આપણી બુદ્ધિ એટલી મોહિત થયેલી છે, પેલું ભોજન આપણે માણી શકતા નથી. આ સમજો. ભોજન કરીએ ને એને પૂછે ને કેટલા બટાકા વાળા ખાધા? જો આ સમજ કેવા હતા? પેલો ખાતો હોય ને આપણે પૂછે ને કેવા છે બટાકા? ઉભો રે ખાવ. તો અત્યાર સુધી 3 ખાધા, એને શું કર્યું? સમજો. એનો અર્થ શું થયો? ખાધું ખરું પણ મનમાં નોંધ લેવામાં નહીં આવી. જા સમજ. એટલે જ કહું, બુદ્ધિનો ઉપયોગ થતો જ નથી. બધું પેલું જ્ઞાનેન્દ્રિય પર જ અટકી જાય અને પેલું જ્ઞાનેન્દ્રિય સુધી જ જતું હોય. પછી આગળ બુદ્ધિએ કશું જતું નહીં હોય.